the session. So we have understood what is cloud computing. So what is Salesforce? ఇంకా పూర్తిగా Salesforce గురించి తెలుసుకోవాలి. అసలు ఏంటి Salesforce అంటే just we have seen a glance of it. Then we understood what exactly is the client, what is the client business, what is our role and responsibilities, what kind of domain our project belongs to, what is the project's actual basic requirement, how many modules are there, how many applications we have to develop, and we have seen how to create a developer Salesforce account, and we have seen what is classic, what is lightning, what is salesforce.com platform, what is the Salesforce framework, and we have seen the objects, metadata, data, all these things till now, right? So today I will show you the power of Salesforce actually. Okay, so you remember one thing, before doing anything, I did not do any development activity till now. Yes or no? ఏమైనా డెవలప్ యాక్టివిటీ చేసాం మనం? లేదు. బట్ స్టిల్ వాట్ ఎవర్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ పిక్చర్ కమ్స్ విత్ సేల్స్ ఫోర్స్. విత్ దట్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ, ఐ విల్ షో యూ టుడే. ఓకే, టుడే we are not developer. Okay, we are thinking ourselves as a end user. Okay, fine. So today's topic is about CRM overview. Everybody knows that CRM, we have three things in CRM majorly. First thing is marketing. Second thing is sales and service. Marketing, sales and service, three things will be there. So today we will be discussing about full concept of CRM. Then what is marketing activities that are available, that is the part of marketing cloud. What do we have in the marketing cloud? Then how to qualify a lead, that is the lead conversion procedure. Then we will understand what is sales, అంటే సేల్స్ క్లౌడ్ లో ఏముంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద సేల్స్ యాక్టివిటీస్ డన్ బై ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. Then we will discuss about the processing of an order, how an opportunity is generated, what are the different stages available in it, which stage has how much percentage, how the amount is getting calculated, how we are closing opportunity on a positive note as well as a negative note. Some people will talk up to invoice and suddenly they drop. Yes or no? That also will happen. So finally, supporter. So how support to cloud works, what are the things available in the support system, and what support people are going to do also, we are going to see today. Okay, practically everything. Fine. Now CRM stands for customer relationship management. One thing I'll tell you before going further, కాంప్లికేట్ చేయొద్దు, ఇది కూడా సింపుల్గా పెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఇంటర్వ్యూర్, సో ఐ షో యూ వన్, just a second, I think. So let me give a small example. మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చుగా అందరికి. ఫైండ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంటర్వ్యూర్ అడిగితే మన బ్రెయిన్లో థింక్ చేసుకొని ఎక్స్ ఆన్సర్ ఇస్తాం, అంతేగాని సో ఐ లెర్న్ట్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ బై ఫ్రమ్ నెంబర్స్. ఓకే, నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దీస్ మెనీ. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద డెసిమల్ సిస్టమ్. ఇన్ ద డెసిమల్ సిస్టమ్ దీస్ నెంబర్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్. ఐ లెర్న్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఫ్రమ్ ABCDEFG. ఇదంతా వాడికి అవసరం లేదు. ఓకే, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ అంతే. దట్ ఆన్సర్ ఆల్సో డోంట్ కీప్ టూ బిగ్ ఆన్సర్. మీరు మొత్తం చెప్పేశారు అనుకోండి. ఓకే, సో హౌ డూ యూ కుక్, వాట్ ఈస్ బిర్యానీ అంటే రైస్ తీసుకుంటాం, రైస్ కడుగుతాం, చికెన్ తీసుకుంటాం, చికెన్ కడుగుతాం, ఇదంతా వాడికొద్దు. బిర్యానీ ఈజ్ ఏ అరోమాటిక్ స్పైసెస్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఉంటుంది కదా, ఈ చెఫ్స్ దాంట్లో రాస్తారు కదా, అరోమాటిక్ స్పైసెస్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ రైస్ కుక్డ్ టు పర్ఫెక్షన్. అట్లా సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏదైనా కానీ, అంతేగాని టూ మచ్ డెప్త్ కి వెళ్ళదు. మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఓకే, బట్ వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ షుడ్ బి టూ షార్ట్ అండ్ ప్రిసైజ్. వాట్ ఈస్ CRM? కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? రైట్. చెప్తున్నాను అదే వాట్ ఈస్ అది చెప్తున్నాను. వై వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ CRM, we will see. So if you see this picture, so this guy is talking rudely to the customer, but this guy is properly handling the customer. CRM is nothing but properly handling the customers. So let us say you went to a mall, two shops are there. One shop you went, nobody attended you. Second shop, without going only, somebody came out and pulled you inside and started explaining everything. Obviously you'll go to the second guy, right? The same thing here. Why CRM is important is, so when you implement CRM properly, so the customers will increase. Same customer will come again and again to us only, instead of trying new things.
retaining customer as well as keeping the customer with us only. Okay. So to simply say, the principles or practices or guidelines an organization follows when interacting with its customers. ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా ఇందులో? మీరు గూగుల్లో ఎతికితే ఇంత పెద్ద డెఫినేషన్ వస్తుంది, అది మొత్తం చదివి బట్టి పట్టద్దు. నేను కీప్ ఇట్ సింపుల్. ఓకే, ద ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ గైడ్లైన్స్, ఈ మూడిట్లో ఒకటే వాడండి. ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలోస్ టు వైల్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఇట్స్ కస్టమర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సిఆర్ఎం. క్లియర్? రైట్. Then, in a nutshell, so in simpler terms, if you want to understand what is CRM, CRM is a combination of four major activities. Four major activities. Okay, what are they? Marketing, sales, support, and feedback. Why marketing? Unless you do marketing, people will not know about your product, right? Why sales? Unless or until your sales representatives are thoroughly interacting with the customers, the sale will not happen and you will not get the money. Why support is required? If you are not giving support, obviously these customers are not going to recommend you to other people. Yes or no? Feedback. So that is support. Okay, then feedback. So sir, tell us, how did we do with the business here? Are you suggesting any improvements to do, or do you dislike anything? So that tell us, so that we can improve ourselves. So that feedback is also very, very important. These four belong to CRM. So feedback is not a physical entity available in Salesforce here. Okay, so it is just an abstract thing. Okay, of course we have notes and attachments, right? There they are going to add that information, additional information always. Then customer relationship management is a technology for managing all the company's relationships and interactions with customers and potential customers. ఓకేనా? సో ఏం లేదు, ఒక మెథడాలజీ, అది ఒక మెథడాలజీ అనమాట. సో ఈ మెథడాలజీ యూజ్ చేసి మీరు కంపెనీకి ఉన్న రిలేషన్షిప్, పార్ట్నర్స్ అవ్వచ్చు, కస్టమర్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వనండి, సో వాళ్ళతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాము, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కస్టమర్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ ఫ్యూచర్లో కస్టమర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, వీళ్ళందరితో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి ఒక మెథడాలజీ ఫాలో అవుతాం, దాన్నే సిఆర్ఎం అంటాం. ఓకే, దెన్ ద గోల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్? టు ఇంప్రూవ్ బిజినెస్, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? To improve business relationship in order to grow your business. A CRM system, what is a system here? A system is something like a software which will help you achieve this CRM perfectly, which will let you achieve this CRM perfectly, step by step. Okay, so this helps companies stay connected to customers in order to streamline the processes, so that we can improve profitability of the company. The benefits is improves customer relationships, increased sales, so improved efficiency and increased revenue. Obviously these four will be the major, actually fourth one will be the major goal of any company. Yes or no? But in order to do that consistently, a CRM must be followed. That doesn't mean every customer who is not using a software is not following a CRM. So when I used to be at 7 years or 8 years, my mom used to give me a list of groceries and ask me to get them. So in our locality there are almost 10 grocery shops, but I used to go to only one shop always. Can you think of a reason why? Discount. 8-year-old, does he care about discount? Marketing. What kind of marketing he is doing? The targeted customer, that guy is a small kid, so the kid can be attracted to cookies or chocolates. So whenever he comes, he gives a chocolate there. That guy he did not read anything, he's even 6th class fail, but that guy was implementing CRM in a perfect way. So because of that, I even used to drag my friends also to that shop only. When they are also buying, I used to get one chocolate. He is just implementing that small thing. At that point of time, there used to be Mango Bite. Now I don't know if they are available. So one half rupee or something it used to be. So he used to spend 5 rupees to give all the kids chocolates for 10 people, but he used to get a business of around 1,000 per day because of it. Obviously improvement, right? So because he is implementing the CRM doesn't mean too much technical here. So understanding the business needs, understanding the client needs, understanding the customer's needs, and giving what he is expecting from us. Understood? So that is what CRM is about. Then Salesforce CRM software is a combination of all the things available in a CRM. Everything that is needed in a CRM is available in Salesforce by default without you doing anything. You just create an account and you get everything from the CRM. You need not do anything. You can use it as it is to do the business also. Salesforce CRM platform offers you faster deployment.
See, why I'm saying faster deployment here is, let us say you are developing a software in Java. Okay, first development of the framework is needed, development of the UI is needed. Any small change is required also. Maybe the software becomes like 1 year. In this 1 year, the people in the team, almost all the people will replaced. Means they will change their companies, right? Nobody will stay always in the same company. So if nobody is staying in that one, if a new requirement comes, the new people have to go through everything inside that one. The analyzation part only will take almost 1 month. Right? So but in Salesforce it is not like that. Everything is kind of a standard functionality. By looking at a glance with anything, you will be able to understand what exactly that is. Okay, that is why this is. And in Java, let us say new version came. Not only Java, any other software you take, a new version came, what you have to do? You have to install that in the client's system, and first you have to test in your system and see what are the changes are happening, and according to that you have to improve your product, make some changes to the product, give enhancements, and then go for deployment, and again hypercare and all. Almost 70% of the development activity has to be taken care again and again, and you have to manually go for all those things. But Salesforce is a cloud software, so every 3 months whatever the new updates are coming, they will be automatically installed in your systems. Understood? And then because of all these reasons, you are not maintaining everything by physically, so cost effectiveness will be there. And customers, how many customers are there, how many users are there, based upon that you can increase or decrease the capacity of the organization. Okay. And then so obviously cloud means work from anywhere, right? So obviously 24/7 people, you can make people stay and work, or 2 shifts you can take, or 3 shifts people you can take. So they will always be available. So 24/7 support is possible in the system because of using this. And because of this, because of cloud, so everybody is working in the same system. So of course they are working in their own system, but the changes are happening in the server system. All of the people in the company are connected to the same server system, right? So obviously collaboration is also there. Like that, let us say if collaboration is not there, I talked with one customer, that guy's wing is not mine. So I have to guide him to go to a different guy, and I have to explain him everything that happened with this guy again. But if collaboration is properly there, I need not explain. I just assign that record to that guy, and that guy will automatically see the record and understand what has happened previously. And based upon that, he is going to talk with the customer. Understood the benefit of the Salesforce CRM here? Right. Then let us understand the CRM activity in very, very detail. Okay. A company is there. Okay. You are the owner of the company. The company is Orient Electric Limited. They have a manufacturing unit. They established the manufacturing unit, and in the manufacturing unit, yeah, they designed the fans, lights, switchgear, home appliances, and everything. What is the next thing they need to do? Manufacturing is okay, that is a physical activity, we can't do that one inside Salesforce. Very good. Obviously they want to showcase their products to the customers, to the world. They have to showcase their products to the world and make them know that they are creating new products which will help other people to satisfy their needs. So that is marketing. Now give me examples of marketing activities that you can take care of. Em for marketing law, give me some examples. Yes, you can recruit some people physically, and those people are going to share pamphlets to somebody. Or digital marketing can go. You buy Google AdSense account and you create a campaign inside it. Okay. So, and what will happen? Your ad, whatever you have given, that will be visible to everybody else in the market. It will be gone to them. Yes, advertising. TV ads you can take. Okay. Or anything. But remember, any kind of activity you're doing here, is it going to be free? Definitely you are paying money, right? Means everything should be accountable. So is there a possibility of storing that campaign information or marketing activity information in CRM software Salesforce? Yes. Through what object? Campaign object. The campaign object represents all the marketing activities this company is currently taking care of. Why? We have to know. See, let us say we are launching 10 campaigns. Which one of them are very successful? Which one of them are doing blah blah like just like that? Or which one of them are doing poorly? Which one of them are doing poorly? We will not continue those things. Which one are doing better? We will continue. We will do the campaign again and again and again. Understood? So that is called campaign. Clear, everybody?
So what is the next step after launching campaign? What will happen? Interested people will contact the company saying we are looking for this product, or is this product currently available for this location? We want these many products or something. Somebody is going to come here. That is not at sales, guys. Somebody just approached us. Now that person details, unless or until we store inside the CRM software, we can't continue inside it, right? So obviously the person who is showing interest on the record on the product has to be stored in CRM, where in an object called as lead. Let us say there is a guy called John Wesley. So he is working for Lenskart Limited. They are launching a new branch in Ayappa Society, Hyderabad. Now obviously they require lights, fans and coffee machines and all those things, right? Obviously, so they are going to contact our company. So who contacted? John Wesley. From which company? Lenskart Limited. Where you are going to store that guy's information? In the object called lead. When you contact any company or you go to any store, sir, where did you hear from us? They will ask a question. Why they will ask the question? Because they want to know which marketing activity is has resulted more customers here. That means whenever I see a lead, I have to understand immediately which campaign he came from. Yes or no? So there should be a link between these two. Yes. Okay, whenever you create a lead, you can link that lead to a campaign, making sure that this guy belongs to that campaign. So when I open a campaign, I will understand, okay, this campaign, how many leads came, how many prospects came, so how many were successful, how many were failure. You will be able to see that in a glance because they are linked to each other. Okay, fine. Let us say you have you used a hoarding. You used hoarding. Or let us not hoarding also we can't calculate everybody who the campaign is reached, right? Okay, so let us do a different thing, like maybe a trade show is happening in Hyderabad. There is something called Hightex Convention Center. In that convention center, every weekend property show will be happening. That is a trade show. In the trade show, our company booked one stall and we are showcasing our products over there and we are giving pamphlets to them. When we give pamphlet, what in the DMart, right, they will give us something and they will ask us for some details and they will store the details. Okay, now you store the details on paper right now, that will be given to the company, right? Obviously the marketing agent in the physical world has collected data for all the people whom, so he has given the pamphlets, right? Now, are they all leads? No, no, only some of them are leads. So is there a possibility to store the data of the people whom our campaign reached? అంటే మనము క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు ఎవరెవరికైతే మనం ఇచ్చామో, ఎవరెవరినైతే మనం క్యాంపెయిన్ తో రీచ్ అయ్యామో వాళ్ళందరి డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్, దెర్ ఈస్. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాంపెయిన్ మెంబర్. ఏంటది? క్యాంపెయిన్ మెంబర్. Got it, everybody? So not every campaign member might be a lead. Understood? But see, the purpose of it is not CRM లో campaign member అంటే అది, but Salesforce దాని purpose అది కాదు. Okay, so at a glance, if you want to see all the leads and contacts available under this campaign, those will be available in a related list called as campaign member. So every lead related to a campaign will automatically become the campaign member. అవునా కదా? సో ఎవరైతే నేను ఈ క్యాంపెయిన్ చూసి వచ్చాను అన్నోడికి రీచ్ అయినట్టే కదా క్యాంపెయిన్. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆల్సో. యూ నీడ్ నాట్ మాన్యువల్లీ డూ ఇట్. వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ లీడ్ రికార్డ్ and link it to the campaign, he will automatically become the campaign member. Okay, and under campaign only campaign members will be there, right? So there is a relation between them also. Understood, everybody? Now what to do with the lead? ఏం చేస్తారు వచ్చినోడితో? వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? బాబు మీరు యూ పుట్ ఏ మెయిల్ టు అస్ టు కాంటాక్ట్ అస్. So we contacted you. Tell us what is your requirement, what product you want to know about. So there is going to be some process going on the lead. Okay, so we contact them. So they respond to us. After responding, we will give them some details. And then if you think that guy is actually going to buy the product, okay, then only you will think of changing him from lead to customer.
Understood? So some process is going on here. Stages will be there. Stages will be there. And don't concentrate on the stages because every company will have different stages. We will be modifying based upon the company's requirement. Okay. Now let us say John Wesley is very eager to pay money. ఎప్పుడు నాకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, ఎప్పుడు పే చేయమంటారని గొడవ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే కొనడానికి రెడీగా ఉన్నట్టేగా, విండో షాపర్ అని కాదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ గై ఇన్ టు అవర్ కస్టమర్. మరి కస్టమర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే వేర్ ఈస్ ద డేటా? ఇన్ ద లీడ్. ఆ లీడ్ రికార్డ్లో ఉన్న కంపెనీ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ అన్లైక్ అదర్ సిఆర్ఎం ప్లాట్ఫామ్స్, Salesforce, you don't need to do all that activity manually. Okay, there is a procedure called as lead conversion procedure. What is it? Lead conversion procedure. So when you convert a lead, automatically 2 records will be definitely generated. Okay, what are they? One is account and the other is contact. One is account and contact. See, don't think of B2C right now. Okay, B2C I will explain later. Currently we will talk about B2B only. One business is doing business with other business. Lenskart Limited అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ అనే కంపెనీతో బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ కస్టమర్ ఎవరు? జాన్ వెస్లీ ఆర్ లెన్స్కార్ట్? లెన్స్కార్ట్. వెరీ గుడ్. సో అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెన్స్కార్ట్. All the company information available in the lead will be collected, and that using that information an account record will be created. So invoice generate చేసేటప్పుడు ఏ పేరు ఉంటుంది? అకౌంట్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, కాంటాక్ట్ లో ఉన్నవి కాదు. Then what the hell is this contact? We can't talk with a company. కంపెనీ అనేది పర్సన్ కాదు కదా మనం మాట్లాడటానికి. ఆ కంపెనీ తరఫున ఎవరో ఒక పర్సన్ ఉండాలి మనతో మాట్లాడటానికి. మన కంపెనీ నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను, వాళ్ళ కంపెనీ నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా. దట్ గై ఈస్ ద కాంటాక్ట్. జాన్ వెస్లీ. అండర్స్టూడ్ నౌ వాట్ ఈస్ అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్? అకౌంట్ ఈస్ ద కస్టమర్. Contact is just a contact person with whom the communication will happen. Actual customer is Lenskart Limited. Clear everybody? ఈ రెండు గ్యారంటీగా జనరేట్ అవుతాయి. You can't skip that one. Whereas one more record will come into picture, that is opportunity. అతను అన్నాడు నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి ప్రొడక్ట్స్, నాకు ఫైనల్ ప్రైస్ చెప్పండి, మా 1 monthలో మా స్టోర్ రెడీ అవుతుంది, 1 monthలో నేను జనరేట్ చేస్తాను ఆర్డర్ అని చెప్తాడు. కావాలంటే అడ్వాన్స్ కూడా ఇస్తాను అంటాడు. సో అప్పుడే ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేయరు కదా మీరు. అప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ద లెన్స్కార్ట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ లిమిటెడ్. ఈ రెండు కంపెనీస్ మధ్య జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా. ఏం ప్రొడక్ట్ కావాలి, ఎంత క్వాంటిటీ ఉండాలి, ఎంత డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నాడు, సో ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఉంది ఇందులో, ఎంత టోటల్ అమౌంట్ అయింది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. అవి మొత్తం ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఆపర్చునిటీలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆపర్చునిటీలో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి. మనం వాడికి బ్రౌచర్ పంపిస్తాం, అదొక స్టేజ్. వాడు బ్రౌచర్ చూసి రెస్పాండ్ అవుతాడు, అది ఇంకొక స్టేజ్. సో తను వాళ్ళ లీడ్స్తో మాట్లాడి క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు డీల్ని, అది ఒక స్టేజ్. సో వచ్చి మా వాళ్ళు ఇంత డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నారు, పాసిబిలిటీ ఉంటుందా అంటాడు, నెగోషియేషన్, అదొక స్టేజ్. అట్లాగే ఎలా అయితే లీడ్లో మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉన్నాయో ఆపర్చునిటీలో కూడా మల్టిపుల్ స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. గాట్ ఇట్? మరి ఈ ఆపర్చునిటీ ఏ కస్టమర్ రేజ్ చేసినట్టు? లెన్స్కార్ట్ లిమిటెడ్. సో ఇట్ విల్ బి లింక్ టు ద అకౌంట్. రైట్ గైస్? నౌ దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. అంటే లీడ్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమీ ఆప్షన్స్ డిజేబుల్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. నాకు ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ వద్దు, నేను ఫ్యూచర్లో జనరేట్ చేసుకుంటాను ఆపర్చునిటీ, అప్పుడు డు నాట్ క్రియేట్ అని ఆప్షన్ పెడతాం. అప్పుడు ఆపర్చునిటీ జనరేట్ అవ్వదు. ఫ్యూచర్లో మనం ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేసుకుంటాం. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో దట్ ఈస్ హౌ ఆపర్చునిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. నా ఆపర్చునిటీకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని స్టేజెస్ అయిపోయినాయి, అతను మనీ కూడా పే చేసేసాడు. ఏమవుతుంది? సక్సెస్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. అదేమవుతుందండి? సక్సెస్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఆఖరి దాకా వచ్చిన తర్వాత అతను ఫోన్ ఎత్తడం మానేశాడు, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని పెట్టేశాడు. ఫెయిల్డ్ ఆపర్చునిటీ. అర్థమైందా? ఆపర్చునిటీ కెన్ బి ఆఫ్ 2 types, సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. ఆ థర్డ్ వన్ ప్రాసెసింగ్, అండర్ ప్రాసెస్, సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. ఓపెన్ ఆపర్చునిటీలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ ఆపర్చునిటీలో 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఏంటిది? సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. సక్సెస్ అంటే డబ్బులు వస్తే, ఫెయిల్యూర్ అంటే డబ్బులు రాకపోతే, అంతే మీనింగ్.
నా సక్సెస్ అయితే ఏం చేస్తారు? ఫిజికల్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుంది? డబ్బులు పంపించేశాడు. ఫిజికల్ లెవెల్లో ఏం చేస్తారు మన కంపెనీ వాళ్ళు? అతని అడ్రస్ తీసుకొని ఆ అడ్రస్ కి షిప్పింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అవునా? షిప్పింగ్ స్టార్ట్ చేశారు, అతనికి ప్రొడక్ట్స్ వెళ్ళినాయి. సో ఫ్రీ ఇన్స్టలేషన్ ఆప్షన్ పెట్టాము. సో అవర్ పీపుల్ వెంట దేర్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. తర్వాత అయిపోయింది. ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. సో ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, ఏమైనా బెటర్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా? అది సేల్స్ ఫోర్స్ లో స్టోర్ చేయరు యూజువల్గా. అది ఎక్కడైనా నోట్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు, లేదా మీ కంపెనీ వాళ్ళు సపరేట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ రికార్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానికి కూడా లింక్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో పలానా ఒక 15 రోజులు 20 రోజుల తర్వాత అతను సైలెంట్ ఫ్యాన్స్ కొన్నాడు. ఓ బీభత్సమైన నాయిస్ వస్తున్నాయి అనమాట సడన్ గా. టూ మచ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్. సో వాట్ విల్ హీ డూ? కూర్చొని రిపేర్ చేసుకుంటాడా? లేదు, ఫోన్ చేస్తాడు. ఏమయ్యా మీరు ఇంత పెద్ద కంపెనీ, సైలెంట్ ఫ్యాన్స్ అన్నారా, ఇది ఎంత మోత వస్తుందో ఏనండి కావాలంటే అని చెప్పి ఫోన్ చేసి. ఎస్. సో వాట్ వీ డూ? ఎక్కడికి వస్తుంది? సర్వీస్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు సర్వీస్ ఏజెంట్ వస్తాడు. సో ఇక్కడేమో మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఉన్నాడు, తర్వాత సేల్స్ ఏజెంట్ వచ్చాడు, ఇప్పుడు సర్వీస్ ఏజెంట్ వస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ప్రాబ్లం క్లియర్లీ అంటాడు. సో వాడు చెప్తాడు, బాబు నేను పలానా రోజు ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాను. మీరు చెప్తారుగా చాలా మందికి ఫోన్ చేసి, ఒరే బాబు నేను ఫోన్ అప్పుడు కొన్నాను, ఇంకా 3 నెలలు అయింది, వారంటీ అయిపోయినట్టు చూపిస్తుంది అని చెప్పి గొడవ పడతారు కాడితో. అలాగే వాడు కూడా గొడవ పడ్డాడు మన వాళ్ళతో. సైలెంట్ ఫ్యాన్స్ అన్నారు, ఇంత నాయిస్ వస్తున్నాయి, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, అది ఇది అని చెప్పి గొడవ చేశాడు. సో వాడు చెప్పిన డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసుకోవాలిగా. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? కేస్ రికార్డ్, కేస్ ఆబ్జెక్ట్, the problem details, what exactly is the problem. Okay, currently what we are doing, it is a new case, so we start working on it. దానికి కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి. we will move from new to working to closed. ఓకే, సో కేసు వచ్చింది. ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారు? ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యాక, సాల్వ్ అవ్వక ముందేనా? సాల్వ్ అయ్యాక క్లోజ్ చేస్తారు, అవునా కదా? సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్. అసలు ముందు ఈ కేసు ఎవరు రైజ్ చేశారు? జాన్ వెస్లీ అని అతను ఫోన్ చేశాడు మనకి. నేను ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాను, మా కంపెనీ లెన్స్ కార్ట్ లిమిటెడ్ అన్నాడు. మరి ఆ విషయం కేసులో తెలియాలిగా. సో లింక్ టు అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్. సో కేసు మీద అకౌంట్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కనబడితే, అకౌంట్ మీద కాంటాక్ట్ మీద కేసు కూడా కనబడుతుంది. నా వీ ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్. ఏం చెప్పాం? సార్ కార్బొరేటర్ అంటే కార్కు ఉంటుంది కదా, బైక్ ఉంటుంది, ఏదో సంథింగ్ ద సైలెన్సర్ కాంపోనెంట్ దట్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్స్ వాజ్ నాట్, అంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న ఫ్యాన్కి ఇన్స్టాల్ చేయబోయి మా వాళ్ళు వేరేది ఇన్స్టాల్ చేశారు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు, నేను మనిషిని పంపిస్తున్నాను. సో ఒకవేళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే కొత్త ఫ్యాన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక 10 ఫ్యాన్లు ఎక్స్ట్రా కూడా మీతో వాళ్ళతో పంపిస్తున్నాను అని చెప్పి వాడు చెప్పాడు. సో ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నామంటే మనం సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఏం చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ దే, యూ విల్ రికార్డ్ ఇన్ ది సొల్యూషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అందులో రికార్డ్ చేస్తారు. ఇది ఓన్లీ క్లాసిక్ లోనే కనపడుతుంది, లైటింగ్ లో కనపడదు. ఎందుకని నన్ను అడగద్దు, అది అంతే. ఓకేనా? ఫ్యూచర్లో వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అనేది మనకు. ఎందుకంటే సొల్యూషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు అమెజాన్లో వాటిలో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటుంది చూసారా, అదొక్కటే ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి పెట్టినట్టు ఉంటుంది సపరేట్గా. సో అది ఆ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి డైరెక్ట్గా తెచ్చి ఇక్కడ పెడతారన్నమాట. సో థర్డ్ పార్టీ లింకేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా, అందుకని దాన్ని లైట్నింగ్కి మార్చడానికి కొంత టైం పడుతుంది వాళ్ళకి. ఎంత టైం అంటే దాదాపు 6 ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు. ఎప్పుడు చేస్తారో తెలియదు, అందరు వెయిటింగ్ దానికోసం. ఒక్కసారి అది వచ్చిందని ఇంకా క్లాసిక్ మానేస్తారు వాటం జనాలు. ఓకే, వన్స్ యూ క్రియేట్ అ సొల్యూషన్, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు లింక్ దట్ సొల్యూషన్ టు ద కేస్, రైట్? ఎస్, we will link that solution, and then finally after we take recorded feedback from the customer that yes, everything is working fine and I am satisfied, then only we will close the case. Got it? If he says no, I am not satisfied, I want my money refund and something, we will escalate it. Understood? So this is how CRM happens. అందరికీ అర్థమైనట్టేనా? ఆన్లైన్ పీపుల్, ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ? చూపిస్తా, ఫిజికల్ గా చూపిస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. వెరీ గుడ్ గైస్, సూపర్. నౌ క్లౌడ్స్, టెల్ మీ, ఇన్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మైట్ కమ్? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ కిందకు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ? వెరీ గుడ్. yes, we can get any material or we have to write this in notes. Yes. So Ramesh, I will provide the notes and okay, I will provide the notes.
సో డే టు డే నోట్స్ యాడ్ అవుతుంది, బట్ ఇంకా బ్యాచ్ ఫామ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మీకు నోట్స్ షేర్ చేయలేదు అంతే. సో campaign member and lead. So these three come under marketing cloud. Why? Because so who works on these three objects? Marketing agent. Now then comes the sales agent. Sales agent ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాడు? Lead also. Why? Because marketing agent will create the lead, that's it. But who will actually work on the lead? Sales agent, no? So that's why lead also comes under both clouds, marketing cloud as well as the sales cloud. Understood everybody? Then support cloud. So account, solution, case, opportunity and contact also. See, contact usually does not belong to directly service cloud, but that is visible in that application lo untundi, but that does not exactly belong to service cloud. Clear everybody? So these are the three clouds available, and these are the objects that are involved in those three clouds. Now let us revise. So what is a campaign? Any marketing activity done by the company is tracked using this object. Then campaign member, all the leads and contacts belonging to the campaign will be the campaign members. ఎందుకంటే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారా లేదా, వాళ్ళు ఇప్పుడు లీడ్ గా ఉన్నారా కాంటాక్ట్ గా ఉన్నారా అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ క్యాంపెయిన్ మెంబర్ అనేది ఉందన్నమాట. Then comes the lead. People who have shown interest in your products are stored here. Usually they are called as unqualified prospects. Unqualified అంటే ఇంకా కస్టమర్ కాదు. How do you qualify them? By using the lead conversion procedure. After converting it, what will happen? Once qualified, leads company information will be coming into the account object, account record. Okay, this is who we actually do the business. Means this invoice is generated on the account, not the contact. Whereas once qualified, leads personal information will comes into here. So this is who we actually converse with. మనం ఎవరితో మాట్లాడతామంటే కాంటాక్ట్ తో, ఎవరితో బిజినెస్ చేస్తున్నామంటే అకౌంట్ తో. Then opportunity, all the transactions done with the customer, that is the account, are tracked and processed using this object. Okay, and then case, every request or a problem raised by the customer, that is a contact, because physical person kada raise chesedi, the company is not capable of raising a problem. So person, contact are tracked using this records, case records. And finally, detailed description of the problem and how the solution is provided will be recorded here. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? మరి ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్, తర్వాత చెప్తా B2C. ఓకే, సో పర్సన్ అకౌంట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది చెప్పాలంటే మీకు రికార్డ్ టైప్స్ తెలియాలి, రికార్డ్ టైప్స్ తెలియాలంటే పేజ్ లేఅవుట్స్ తెలియాలి, అందుకని తర్వాత చెప్తాను. ఓకే ఫైన్. సో నౌ ఐ విల్ లాగిన్ ఇన్ టు మై సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్. Okay, let us do first in Classic, then we will come to Lightning. Okay, switch to Salesforce Classic. Okay, so first who comes into picture? Marketing agent, right? Now John Doe, that is I am a marketing agent. నేను మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను మీ ముందు. మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడో చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో వాట్ హీ డస్, he goes to what application? Marketing application. Then he goes to campaign. So company వాళ్ళు ఒక క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో అరే వాట్ హ్యాపెండ్, రైట్? సీ దిస్. మీకు ప్రొఫైల్స్ గురించి డీటెయిల్ గా తర్వాత చెప్తాను నేను. ఓకే, బట్ నౌ యూ గైస్ ఎవ్రీబడి ఇన్స్టాల్డ్ ద దిస్ వన్, రైట్? సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రీలోడెడ్ చేయలే? ఓకే ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ దట్ వన్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ. సి, యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ యూజర్ రికార్డ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ డీటెయిల్స్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద యూజర్ రికార్డ్. మోడిఫై చేసుకోవచ్చు, సింపుల్. ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్, సో యూ కెన్ డూ, రైట్? గో టు మై సెట్టింగ్స్. సో పర్సనల్, అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, హియర్ యూ సీ నేను మార్కెటింగ్ యూజర్ కాదుగా, అందుకే క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయలేను. So what will I do? Edit and enable it. End users అందరికి ఆప్షన్ ఉండదు, డిజేబుల్డ్ లో ఉంటుంది. అడ్మిన్స్ మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయగలుగుతారు. నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి నేను చేయగలుగుతాను. ఓకే ఫైన్. నౌ గో బ్యాక్ టు ద క్యాంపెయిన్స్. నౌ ఐ గాట్ ద న్యూ బటన్,
మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి, మీరు బై డిఫాల్ట్ గా క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ మీకు ఉండదు. ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? యూ గో టు యువర్ యూజర్, గో టు మై సెట్టింగ్స్, ఇన్ ద మై సెట్టింగ్స్ గో టు పర్సనల్ అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ and then edit this record and enable the marketing user permission. Clear? Right. Now I will create the new campaign. So let me take one product from Orient Electric Limited. Okay. $11,000 ఫ్యాన్ చూడండి. ఇంకెనిమిది పెడితే ఏసీ వచ్చిందిగా. ఓకే, సో ఏరోస్లిమ్ ఐఓటీ రిమోట్ ఫ్యాన్ విత్ లైట్. సో ఇది ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేశారు మన ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్. దీన్ని మార్కెట్ చేస్తారు. సో ఆబ్వియస్లీ క్యాంపెయిన్ నేమ్ ఏం పెడతాము? ఆ ప్రొడక్ట్ ని బేస్ చేసుకుందో సీజన్ ని బేస్ చేసుకునో ఇస్తారు నేమ్ అని. ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే, ప్రమోషన్ వర్షన్ 1.0 ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఇది. ఒక 3 months తర్వాత బాగా వస్తున్నారు, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ రెన్యూ చేస్తాను ఈ క్యాంపెయిన్. సెకండ్ వర్షన్, థర్డ్ వర్షన్, ఫోర్త్ వర్షన్ అట్లా. దెన్ అట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అవి ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు. టైప్ మీరు చెప్తుంది టైప్, నేను పెడుతుంది నేమ్. మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారా ఆ క్యాంపెయిన్ ని? నేను ప్రొడక్ట్ నేమ్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. మీ ఇష్టం, సమ్మర్ క్యాంపెయిన్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, లైక్ దట్. హాలోవిన్ క్యాంపెయిన్ అని రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో unless or until this is active, you cannot create leads on this campaign. ఓకే, ఈ క్యాంపెయిన్ మీద లీడ్స్ జనరేట్ అవ్వాలంటే అది యాక్టివ్ గా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టు. దెన్ టైప్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ బేస్డ్ అపాన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ విల్ సే లైక్ మేబీ ట్రేడ్ షో ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో స్టేటస్ ఫీల్డ్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపెయిన్? సో లెట్ us say రేపు సెప్టెంబర్ లో క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ముందే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకున్నా స్టోర్ చేస్తారు. సో అది ప్లాన్డ్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసేసారు లాస్ట్ వీక్. ఓకే, ఇన్ ప్రోగ్రెస్. 3 నెలలు క్యాంపెయిన్ పెట్టుకున్నాము, 3 నెలలు అయిపోయింది, కంప్లీటెడ్. క్యాంపెయిన్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము, ఏదో భారత్ బంద్ అన్నారు, క్లోజ్ చేస్తాము. వాట్ విల్ డూ? అబార్టెడ్. అండర్స్టూడ్ ద స్టేజెస్? మళ్ళీ ఇవి కూడా స్టాటిక్ ఏం కాదు, ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క. ఇప్పుడు నా క్లయింట్కి 12 స్టేజ్లు ఉంటాయి క్యాంపెయిన్కి. ఓకే, అది డిఫరెంట్ అనమాట. So let us say it is in progress because I am thinking that this has started in July 1st. July 1st ni start chesam ee campaign ni, and we are planning to run this campaign for the next 4 months. August, September, October, November, up to November 30 I am planning this. Start date and end date. Of course ivanni మార్చుకుంటారు, రియల్ టైం బేస్ చేసుకొని మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ కనీసం 1000 ఫ్యాన్లు అమ్మాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే 11,949 into 1000 into 1000. ఇది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ క్యాంపెయిన్ నుంచి ఇంత అమౌంట్ జనరేట్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దీనికి బడ్జెట్ ఎంత ఇచ్చారు? 2 lakhs ఇచ్చారు. అంతే, మార్కెటింగ్ మీద 25 లక్షలు 30 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయరు, వచ్చేదాన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తారు. ఓకే, 2 lakhs ఇచ్చారు. ఓకే, దానిలో ఇప్పటికి ఎంత ఖర్చు అయింది? లాస్ట్ 1 month లో ఈ క్యాంపెయిన్ మీద మనం ఒక 30,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం, 30,000 ఖర్చు అయింది. సో ఇది మారుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ క్యాంపెయిన్ అయిపోగానే ఇంకో 30,000 ఖర్చు అయినా 60,000కి మారుస్తారు దీన్ని తీసుకొచ్చి. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్, మీరు టచ్ చేసిన ప్రతి 100 మందిలో కనీసం ఎంతమంది రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? మేబీ 13% ఆర్ 14% లైక్ దట్. నమ్ సెంటిన్ క్యాంపెయిన్ ఇదేంటంటే టెలిమార్కెటింగ్ కి, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. అంటే ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ లో మీ దగ్గర 20,000 ఈమెయిల్స్ కొన్నారు మీరు మార్కెట్లో. సో ఇప్పుడు ఆ 20,000 ఈమెయిల్ నెంబర్ ఇక్కడ రాస్తారు. ఒక 1000 మంది ఫోన్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి మీకు, ఆ 1000 మందికి ఫోన్ చేస్తున్నాం మనం, ఆ 1000 నెంబర్ ఇక్కడ వేస్తారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆల్రెడీ ఫ్యాన్స్ అన్నిటికీ ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ అవుతుంది మన దాంట్లో. ఆల్రెడీ 1 క్యాంపెయిన్ ఈస్ దేర్. సో ఈ క్యాంపెయిన్ లోనే ఇది పార్ట్ కూడా అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు రిలేట్ దిస్ క్యాంపెయిన్ టు అనదర్ క్యాంపెయిన్. అప్పుడు యూ చూస్ ద పేరెంట్ క్యాంపెయిన్ హియర్. బట్ ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్. సో అందువల్ల ఏం లేవు. ఓకే, ఆల్ క్యాంపెయిన్స్ దో యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో ఐ విల్ షో యూ. ఇంకో క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తాను లైట్నింగ్ లో, అప్పుడు దాన్ని దీని కింద పెట్టి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఎనీ డిస్క్రిప్షన్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ సే. సో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ నాకు.
14 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 14లో మీరు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఎడిట్ చేయగలుగుతున్నారు? ఓన్లీ 13, ఓన్లీ 13. వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యాంపెయిన్ ఓనర్. ఎవ్రీ రికార్డ్ యూ క్రియేట్ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్డ్ ఓనర్. ఆ రికార్డ్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అతనే ఓనర్ అవుతాడు బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అసైన్ దిస్ టు సంబడి ఎల్స్. హౌ టు అసైన్? చేంజ్ ద ఓనర్. Means this guy is responsible for modifying this and making changes to this record. That is the meaning. Got it? Right. Now click on save. See, record ID got generated and a campaign got created. How many number of fields now you are able to see? Like in 15, 30, 30 na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ఫీల్డ్స్ వచ్చినాయి. అదేంటి సార్, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎడిట్ చేసేటప్పుడు 14 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఆ 10 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? అవునా? లెట్ మీ షో యూ. క్యాన్సిల్. సి, దీస్ టూ ఆర్ ఆటో జనరేటెడ్ ఫీల్డ్స్. చూడండి, యూ సీ ఏ లాక్ సింబల్ హియర్. లాక్ అంటే మీరు మాడిఫై చేయలేరు అని మీనింగ్ అన్నమాట. అంటే హూ క్రియేటెడ్ దిస్? జాన్ డో. ఎవరు మాడిఫై చేశారు? క్రియేట్ చేసిన దగ్గర మాడిఫికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. జాన్ డో పలానా టైంకి మాడిఫై. నౌ సంబడి ఎల్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ దేర్, ఇంకో మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఉన్నాడు, అతను వచ్చి ఆ కాస్ట్ అనేది మార్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్రియేటెడ్ బైలో జాన్ డో ఉంటాడు, మాడిఫైడ్ బైలో అతను ఉంటాడు. 3 యూజర్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి దేర్. 3 యూజర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మొత్తం. ఓనర్, క్రియేటెడ్ బై, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ బై. గాట్ ఇట్? ఓనర్ అంటే ఎవరైతే దీనికి ఓనర్షిప్ ఉందో అతను అనమాట. క్రియేటెడ్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేశారో, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ ఎవరు మాడిఫై చేశారో వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీరు ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చు ఓనర్ని. యూ కెన్ చేంజ్ ద ఓనర్ టు ఏ డిఫరెంట్ పర్సన్. ఓకే, బట్ లాస్ట్ modified and created by are not modifiable, remember. Then what the hell are these? Okay, at a glance, if you want to know how many leads are available in this campaign, you need not go to the campaign members and count everything there. So the count of it will be available here. How many were for the leads? How many were successfully converted? Okay, so how many contacts are there in it? How many people how many you contacted also? Only some of them will respond, right? Only response. How many responses we got? We'll see here. How many transactions were generated? How many transactions were successful? How much total amount can be expected from this campaign? How much we already got from it? These fields are called as roll-up summary fields. What are they called as? Roll-up summary fields. They will show the summary of the information available under this campaign. మన ఓన్ రోల్-అప్ సమ్మరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను తర్వాత. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? నౌ యూ సా 2 ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఆర్ దే? campaign and campaign members. Campaign members is not a separate tab. It will not have a tab. It is an object, but it will not have a tab. నేను చెప్తాను అన్నాను కదా ఆబ్జెక్ట్ కి ట్యాబ్ డిఫరెన్స్ అని. ఆబ్జెక్ట్ అంటే టేబుల్. force.com సర్వర్లో ఉన్న డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఆ టేబుల్ మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో కనపడాలంటే మీకు ట్యాబ్ కావాలి. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో campaign is done. Now John Wesley from Lenskart Limited came to us. So what we will do? We will create a lead. అంటే నేను ఈ పేజ్లో ఏం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో మీకు చూపించడం కోసం ఈ పేజ్ ఇలాగే ఉంచి న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ లీడ్. ఓకే, నేను రాస్తున్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, వాళ్ళకి ఎంత ఉంటే అంతే రాసుకుంటారు. మన ఉంది కదా అని కాంటాక్ట్ మీరు మీ వెబ్సైట్ చెప్పండి నేను రాసుకోవాలంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? సో మిస్టర్ జాన్ వెస్లీ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ Lenskart Limited or Lenskart Ltd, I'll say. So title, let us say he is inventory manager. He called me, so I'm going for phone inquiry. If he sent an email, we will go for email. Web means web, like that. So these are also editable, no need to worry. Then I asked him, okay, you contacted us, we are very grateful that you contacted us. Can you say how did you find about our product? Then he said, I attended the trade show yesterday. I saw your product. It was beautiful. I wanted to buy it immediately. So then you have to link this guy to that guy, no? Link this John Doe record, lead record to the campaign record.
So what you'll do, click on this. Now, do you see your campaign that you created just now? Yes, if you not find out, so search with the name, you will get it. Click here. So that is how you link here. ఆ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఇందాక ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో, ఆ లైన్స్ ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్న. రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, ఎలా రిలేషన్షిప్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి తర్వాత చెప్తాను నేను క్లియర్గా మీకు. ఓకే, దెన్ లెట్ us say ఇండస్ట్రీ లెన్స్కార్ట్ లిమిటెడ్ మీన్స్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ హెల్త్ ఇండస్ట్రీ కదా, హెల్త్ కేర్. లెట్ us say their annual revenue is something, their phone number 040488992233, something like that. Fax, phone number, something like that. Email, dumb emails, all of them. Okay, so john.wesley@lenskart.in. Let us expect that nobody is there with this exact email. If not, they will get the email. Okay, www.lenskart.in. So I told you kada stages ఉంటాయని చెప్పేసి లీడ్ కి. సో దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్: ఓపెన్, నాట్ ఎట్ కాంటాక్టెడ్, వర్కింగ్ ఆల్రెడీ కాంటాక్టెడ్, క్లోజ్డ్ కన్వర్టెడ్ అండ్ క్లోజ్డ్ నాట్ కన్వర్టెడ్. ఫోన్ చేశాడు, మనం మాట్లాడాం, తర్వాత రెస్పాన్స్ లేదు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నాడు, క్లోజ్డ్ కన్వర్టెడ్ చేస్తాం, నాట్ కన్వర్టెడ్ పెడతాం. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నన్ను ఎప్పుడు డబ్బులు పే చేయమంటారు అంటాడు, వాడిని కన్వర్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఇది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ నాట్ కాంటాక్టెడ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ చేసిన అతను డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేస్తుంటే వర్కింగ్ పెట్టుకుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. గాట్ ఇట్? రైట్. ఓపెన్ నాట్ కాంటాక్టెడ్ అండ్ సేయింగ్ రేటింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. లెట్ us say hot. So number of employees, let us say there are 200 employees in their company. Country, I'll say India. Street, society, Hyderabad. State, Telangana. So forget about these things. Okay, so this is not something related to us, it is for CPQ module. Let us not worry. Additional information ante dan తీసేస్తా కూడా నేను ఫ్యూచర్ లో, no need to worry. Any description you want, you can give the description. ఓకే, ఇది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సేల్స్ క్లౌడ్ లో యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ అసైన్మెంట్ రూల్ ని బేస్ చేసుకొని ఓనర్ ఆటోమేటిక్ గా మారిపోతాడు అన్న, తర్వాత చెప్తాను నేను క్లియర్. ఓకే, నా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, సేవింగ్ ద రికార్డ్ టు క్రియేట్ ఏ, అన్ని ఫీల్డ్స్ అర్థమైనట్టే కదా, అంత కాంప్లికేటెడ్ బిజినెస్ టర్మినాలజీ ఫీల్డ్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. ఓకే, సో వీ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ a lead record has been successfully created. You see the ID of the lead record and you can see the information of the lead record. And if you accidentally did not give the campaign details, మీరు పొరపాటున క్యాంపెయిన్ సెలెక్ట్ చేయడం మర్చిపోయారు, ఎడిట్ చేస్తే మీకు అది కనపడదు. ఇందాక ఉన్న క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు కనపడదు, ఓన్లీ వెల్ క్రియేటింగ్ యూ విల్ సీ ఇట్. ఓకే సార్, మరి ఎట్లా యాడ్ చేయాలి సార్, పొరపాటున డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. సి, ఇక్కడ ఉంటుంది, రిలేటెడ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. ఈ లీడ్ ఏ క్యాంపెయిన్ కి రిలేటెడ్, ఈ క్యాంపెయిన్ కి. సో ఇక్కడ యాడ్ టు క్యాంపెయిన్ అని కొట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? నౌ వీ గో బ్యాక్ టు క్యాంపెయిన్ అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అక్కడ హియర్. ఇంతకు ముందు లీడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఏముంది, ఎంటీ. నౌ రీఫ్రెష్ ద క్యాంపెయిన్ రికార్డ్ and you can see one came here, and you can see here also campaign member John Wesley. What is the type of him right now? Lead. Understood everybody? So అతను ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాడండి, మనం కాంటాక్ట్ చేసాం, అతను రెస్పాండ్ అవ్వాలా, ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి కాంటాక్ట్ చేసి అప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు. మరి ఆ విషయం కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా, అది 2 ways లో చేయొచ్చు. సో వన్ థింగ్, యూ కెన్ ఎడిట్ ద క్యాంపెయిన్ మెంబర్ రికార్డ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సెంట్ టు రెస్పాండెడ్. ఇక్కడ ఒక పని చేయొచ్చు, ఆర్ క్యాన్సిల్. ఓకే, యూ గో టు లీడ్, లీడ్ లో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ కూడా చూడండి సెంట్ అని ఉంది, ఎడిట్ హియర్, then you change it to responded. Click on save. That guy has responded now. Okay, now you come here, so refresh the campaign record, you can see responses 1 now. అర్థమైంది ఏం జరుగుతుందో? సో ఈ మధ్యలో ఇంకొక పని జరగచ్చు, ఏంటది, I want somebody to send a brochure of this product to this guy. ఎవరో ఒకరికి నేను టాస్క్ అసైన్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ విల్ ఐ డూ, న్యూ టాస్క్, ఇది ఆప్షనల్. ఓకే, యూజువల్ గా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఐ హ్యావ్ వన్ గై కాల్డ్ మార్టిన్ హూ హ్యాస్ ఆల్ ద డాక్యుమెంటేషన్ విత్ దట్ గై. సో అతన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, బట్ ఇప్పుడు అతను లేడు కదా, అందుకని నాకు నేనే అసైన్ చేసుకుంటున్నాను టాస్క్ అనేది. ఓకే, దెన్ సబ్జెక్ట్,
So you can choose from existing subject, or you can write it manually also, like send product brochure. ఇది ఎప్పటికల్లా కంప్లీట్ అవ్వాలనుకున్నాను, రేపటికల్లా అయిపోవాలనుకుంటున్నాను, డ్యూ డేట్. ఓకే, డ్యూ డేట్. దెన్ ప్రయారిటీ, ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి హై ప్రయారిటీ. సో స్టేటస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, నేమ్ లీడ్ జాన్ వెస్లీ. ఎందుకని ఇక్కడ లీడ్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా? మీరు టాస్క్ దేని మీద క్రియేట్ చేస్తున్నారు? జాన్ వెస్లీ అనే లీడ్ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, అందుకని ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేసింది అనమాట. ఓకేనా? లైక్ యూ వాంట్ సమ్ ఎడిషనల్ కమెంట్స్ యూ కెన్ డూ. ఇది సిరీస్ ఆఫ్ టాస్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లైక్ విష్ దిస్ గై ఫర్ హిస్ బర్త్డే. ప్రతి సంవత్సరం జరగాలి అది. ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళి వారం ముందు టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోం కదా, సో రికరింగ్ టాస్క్ గా కూడా దాన్ని చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ మంత్లీ, వీక్లీ, ఇయర్లీ. ఎస్. ఓకే, సో దెన్ కమ్స్ ద రిమైండర్. సో నేను చూసుకోవాలి ఆ టాస్క్ని, నాకు ఒక రిమైండర్ పెట్టుకుంటాను నేను. ఆ రోజు పొద్దున పలానా టైంకి రిమైండర్ కావాలనుకుంటే ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మీకు పాపప్ వస్తుంది. క్లాసిక్లో, లైట్నింగ్లో అయితే పైన నోటిఫికేషన్స్లో వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. డన్ కదా? నౌ గో టు హోమ్లోకి వెళ్ళండి, కమ్ డౌన్. సో మై టాస్క్స్ ఓవర్ డ్యూ మాత్రమే కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు. నౌ యూ గో ఫర్ నెక్స్ట్ 7 days. వచ్చింది ఇక్కడ, అక్కడ రికార్డులో క్రియేట్ చేసిన టాస్క్ మీకు హోమ్ పేజ్ మీద కనబడుతుందా లేదా? ఎందుకు నాకు కనబడుతుంది? నాకు నేనే అసైన్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకే కనబడుతుంది. నేను మార్టిన్కి అసైన్ చేస్తే మార్టిన్ లాగిన్ అయినప్పుడు అతని దాంట్లో అతని మై టాస్క్స్లో కనబడుతుంది. మనకు అసైన్ అయింది కాబట్టి మనం ఉన్నాం ఇక్కడ. అక్కడ మార్టిన్ అంటే మార్టిన్కి కనబడుతుంది రికార్డు. అండర్స్టాండ్? సో నవ్వు నేనేం చేస్తాను, నేనే వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దాని మీద చూడు, అది ఎక్కడ ఉంది చూడు, ఓపెన్ యాక్టివిటీస్లో ఉంది ఇప్పుడు అది. ఓకే, లెట్ us ఓపెన్ ఇట్. నౌ ఎడిట్ ఇట్. సో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్రోచర్స్ టు సెండ్ అని చెప్పి ఒక కమెంట్ యాడ్ చేశాను అందులో, అండ్ దెన్ ఐ సేవ్డ్ ఇట్. నేను వర్క్ చేస్తున్నాను దాని మీద. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ఇట్ చేంజ్ ఇట్ టు ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దెన్ వాట్ విల్ ఐ డూ? ఎడిట్, I completed, I have sent the brochures. Click on save. Sujit, like from where we'll get these brochures? మీ ఫిజికల్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి, మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, సో అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, యూ విల్ అటాచ్ దట్ హియర్. లైక్ మనకి ఎట్లా క్లయింట్ నుంచి వస్తుందా? ఇదంతా మనం కాదుగా చేసేది, మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ చేసుకుంటాడు ఇవన్నీ. మనం డెవలపర్ కదా. సో ఈ యాక్టివిటీ అంతా ఎండ్ యూజర్ చేస్తాడు. ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు అనేది తెలుసుకుంటున్నాం ఈ రోజు మనం. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సో నౌ ద టాస్క్ ఈస్ క్లోజ్డ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ద హోమ్ పేజ్, సి నెక్స్ట్ 7 days లో మాయమైపోయింది అది. ఎస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ద లీడ్ ఆల్సో, previously it is available in open activities. Now you refresh, it will go to activity history. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట, ఇది అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇక్కడ కనబడతాయి. అండర్స్టూడ్? రైట్. నౌ ఓకే, సో నౌ ఈ లీడ్ నాకు డబ్బులు కట్టడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాడు, కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పేజ్కి ఏమొద్దో నాకు తెలియాలనుకుంటున్నాను. అందుకని నేనేం చేస్తాను, దీన్ని డూప్లికేట్ చేశాను. ఇవన్నీ బ్రౌజర్ ఫీచర్స్, సేల్స్ ఫోర్స్ కాదు. ఓకేనా? 2 పేజీల్లో ఒకటే కనబడుతుంది మీకు. ఒక పేజీలో మీరు ఏం చేస్తున్నారండి, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద లీడ్. క్లిక్ ఆన్ కన్వర్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు వేరే సేల్స్ పర్సన్కి ఇతన్ని ఈ హ్యాండిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో ఇక్కడ అతన్ని మార్చొచ్చు. రికార్డ్ ఓనర్ చేంజ్ చేస్తారు. చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ క్రియేట్ అవుతున్న రికార్డ్స్ అన్నిటికీ ఓనర్ ఎవరు అవుతాడు? అతను అవుతాడు. ఇక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి నేనే ఉంటాను. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఈ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఈమెయిల్ కూడా పంపించాలంటే మీరు ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. దెన్ అకౌంట్ నేమ్. సి ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ 3 years బ్యాక్ మన దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాడు, లెన్స్ కట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి. వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త బ్రాంచ్కి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారు. ఓకేనా? అకౌంట్ సేమేగా, మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వాలి దానికి.
అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ కస్టమర్, వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద సేమ్ కస్టమర్. సో అలాంటప్పుడు ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ క్లిక్ దిస్ బటన్ టు లుక్ అప్ ఫర్ దట్ అకౌంట్ రికార్డ్ అండ్ లింక్ దట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ రికార్డ్. కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆల్రెడీ కస్టమర్ అయితే కనుక ఆ కస్టమర్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ లేరు కదా కస్టమర్స్, అందుకని నేను కొత్తదే క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ నేమ్తో ఎందుకుంటారు అసలు? ఉంది, ఇంకో రికార్డు క్రియేట్ అవుతుంది, అవుతాయి. ఐడి డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా ఎలాగైనా, రెండో రికార్డు క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి. అదే అలా క్రియేట్ చేయకుండా మీరు లింక్ కూడా చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది అంటున్నా. ఇది వాడుకోను నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే అది మీ ఇష్టం, ఓకేనా. తర్వాత ఏం చేయాలి, రెండింటిని మెర్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది మీకే, అవునా కదా, ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ డెవలపర్ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళాలి. నాకు ఆపర్చునిటీ వద్దు, ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవ్వదు. డు నాట్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఎనేబుల్ ఇట్, డిజేబుల్ ఇట్. ఏం చేద్దాము, యూజువల్గా ఎలా ఉంటాయి ఆర్డర్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ స్పేస్ ఆర్డర్ -001 ఇలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, లేకపోతే ఆర్డర్కి సపరేట్గా నేమ్స్ ఏదైనా స్పెషల్ నేమ్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్. దెన్ కన్వర్టెడ్ స్టేటస్ ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఆటోమేటిక్గా లీడ్కి క్లోజర్ కన్వర్టెడ్ అయిపోతుంది. అదొక్కటే కన్వర్టెడ్ స్టేటస్ ఉంది కాబట్టి అదే వస్తుంది. నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో టాస్క్ జనరేట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి చెయ్యొచ్చు. ఇక్కడ సెండ్ కొటేషన్ అంటాను, ఈసారి ఏమంటాను, కొటేషన్ పంపించమని చెప్తాను నేను. సో ఇది చెయ్యకపోయినా, రెడ్లో ఉన్నా కానీ ఇది చెయ్యకపోయినా మీకు కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. బట్ ఎనీవే ఐఎమ్ డూయింగ్ సెండ్ కొటేషన్, ఓకే. ఇది ఎప్పుడైపోవాలి, రేపటికల్లా అయిపోవాలనుకుంటున్నాను, ప్రయారిటీ హై పెట్టాను, అండ్ దెన్ రిమైండర్ కూడా వచ్చాను, అండ్ దెన్ వీ కన్వర్ట్ ద లీడ్. రైట్ గైస్, క్లిక్ ఆన్ కన్వర్ట్. ఏమైంది, యు సీ ద ఈమెయిల్, జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, మీరు క్రియేట్ చేయమన్నారు ఆపర్చునిటీ రికార్డ్ని, కాబట్టి ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, టోటల్గా 3 రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ ద లింక్స్ టు ఆల్ ద 3 రికార్డ్స్, అకౌంట్, కాంటాక్ట్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. అండర్స్టూడ్ ఎవరిబడి? రైట్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్, ఇది కదా మీ పేజ్, రిఫ్రెష్, వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, వన్స్ కన్వర్టెడ్ లీడ్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్, రిమెంబర్. ఎందుకంటే ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు పొరపాటున, అందుకని లీడ్ కనపడదు. మళ్ళీ మీకు రిపోర్ట్స్లో కావాలంటే వస్తుంది, పలానా లీడ్స్ పలానా రోజు క్రియేట్ చేశారు, పలానా రోజు కన్వర్ట్ అయింది, అదంతా డీటెయిల్స్ మీకు రిపోర్ట్స్లో వస్తాయి. ఇక్కడ ఉండదు అంతే, లీడ్ ఆబ్జెక్ట్లో మీకు ఫిజికల్గా అది కనపడదు ఇక్కడ. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి, ఓకేనా. ఎస్, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తే మీరు ఏం జరిగింది, నాకు ఈ వారంలో జనరేట్ అయిన లీడ్స్ అన్ని కావాలని ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాను, అందులో ఇతను వస్తాడు, ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ ఫిజికల్గా మీరు లీడ్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు కనపడ్డు అది. సో దెన్ కమ్స్ ద అకౌంట్ రికార్డ్, కాంటాక్ట్ రికార్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ రికార్డ్. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు, సారీ గైస్, నేను యాక్చువల్లీ అప్లికేషన్ నేమ్ మార్చడం మర్చిపోయాను. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, సేల్స్లో జరుగుతున్నట్టు మనకి, అవునా, రైట్. సేల్స్ పర్సన్ చేస్తాడు ఈ పనంతా, లీడ్ కన్వర్షన్, సో అకౌంట్ క్రియేషన్, కాంటాక్ట్ క్రియేషన్, ఆపర్చునిటీ క్రియేషన్, ఇదంతా సేల్స్ పర్సన్. ఇప్పుడు జాన్డో సేల్స్ పర్సన్ అనమాట. సో ఈ సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేశాడు, కన్వర్ట్ చేశాడు లీడ్. ఇదిగోండి నేను చెప్పాను కదా, రికార్డుకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా జరుగుతుంది అది ఫీల్డ్లో వస్తుందని. చూడండి, జాన్డో అనే పర్సన్ ఒక లీడ్ని ఈ అకౌంట్లోకి కన్వర్ట్ చేశాడు అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా చూడండి, కనబడుతుందా? అది అంటే ప్రతి అప్డేట్ రాదు, థింగ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బి అప్డేటెడ్ మాత్రమే వస్తాయి అప్డేట్స్. వాళ్ళు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారో వాటిని మాత్రమే వచ్చేలాగా రాసుకున్నారు. లేదు సార్ నాకు దీనికి కూడా కావాలంటే మనం రాసుకోవచ్చు బ్యాక్ ఎండ్లో. ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ జరిగినప్పుడల్లా ఆ చేంజ్ జరిగింది, ప్రీవియస్ వాల్యూ కొత్త వాల్యూ అక్కడ రావాలి అని మీరు చెప్తున్నారు. సో అది చేయొచ్చు మనం, ఓకేనా. యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఐ విల్ డెవలప్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో, ఓకే. సో అర్థమైంది అందరికీ లీడ్ కన్వర్షన్. సో లీడ్ కన్వర్ట్ అయినాక ఏం చేస్తారు, దే విల్ యాడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దిస్ వన్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ యాక్టివిటీస్లో కనబడుతుందా కోడ్, ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో కూడా ఓపెన్ యాక్టివిటీస్లో కనబడుతుందా సెండ్ కోడ్. ఐ కెన్ క్లోజ్ దిస్, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సంథింగ్,
అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అయిపోయింది. దెన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు యాక్టివిటీ హిస్టరీ. అయిపోయింది, కంప్లీట్ చేసేసాం ఆ టాస్క్ అనేది. ఓకే, ఆన్ ద ఆపర్చునిటీ యూ విల్ సీ దట్ వన్ కోట్ అగైన్. బట్ మనం కంప్లీట్ చేసేసాం కాబట్టి అది ఇక్కడ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ గైస్? రైట్. నౌ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు నుంచి చేసేదంతా ఆప్షనల్ అండి. ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి. సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చిన రికార్డుల ఇన్ఫర్మేషన్ మాడిఫై చేస్తున్నాం. లెన్స్కార్ట్ లిమిటెడ్, దీనికి మీరు అన్నారు కదా సార్ ఒకవేళ డూప్లికేట్ నేమ్స్ ఉంటే, డూప్లికేట్ నేమ్స్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో రావచ్చు? ఓకే, టాటా లిమిటెడ్ అనే ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, తనిష్ కోడ్ వచ్చాడు. తనిష్ కోడ్ టాటాకి సంబంధించినోడేగా, టాటా తనిష్క్ అనే నేమ్ లేదు. టాటాలోనే జ్యువెల్స్ అనే జ్యువెల్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు కొనడానికి. ఏం చేస్తాం, టాటా అని పెట్టి బ్రాకెట్లో జ్యువెల్స్ పెట్టి వాళ్ళని ఈ టాటా లిమిటెడ్కి లింక్ చేస్తాం. అంటే లెన్స్కార్ట్ పైన ఇంకేదైనా అకౌంట్ ఉంటే ఆ అకౌంట్కి దీన్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు, పేరెంట్ అకౌంట్. దీన్ని సెల్ఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు, చెప్తాను తర్వాత నేను. వాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తాం యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి, LNS 3344 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సైట్ అంటే నాకు కూడా తెలియదు, నేను ఎప్పుడు అక్కరవ్వలేదు. టైప్ ప్రాస్పెక్ట్, హెల్త్ కేర్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనకి. అండ్ ఓనర్షిప్ పబ్లిక్, అండ్ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్, బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు సేమ్ అయితే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టు కాపీ. ఇది క్లాసిక్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఫీచర్, లైటింగ్లో ఉండదు. ఓకే, అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి వదిలేమన్నాను కదా, లైట్ తీసుకోండి. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. So that is the account record and the updates that we have done. Okay, and then we go to contact లో కూడా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కొత్తగా కాంటాక్ట్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక ఆ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం రాస్తాం. డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ అతని బర్త్ డేట్ వచ్చేసి జూలై 29th అనుకుందాము, సమ్ 1998లో పుట్టాడు అనుకుందాం. క్లాసిక్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, మీకు అన్ని ఇయర్స్ రావు, మాన్యువల్గా మాడిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హోమ్ ఫోన్ యాడ్ చేశారు, అదర్ ఫోన్ సంథింగ్ యు ఆర్ యాడింగ్ హియర్ 22. అసిస్టెంట్ ఉన్నారు, మళ్ళీ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అంటారు. సో హోల్టన్ అని ఒకతను ఉన్నాడు, అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఇలా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నమాట. అవసరమైతే యాడ్ చేసుకుంటాము, లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ కూడా మెయిలింగ్ అడ్రస్ ఉంటుంది, అదర్ అడ్రస్ ఇంకేదైనా కావాలి, లేదని ఇన్వాయిస్ వేరే అడ్రస్ కూడా పంపించాలనుకుంటున్నారంటే ఈ అదర్ అడ్రస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మనకి బటన్ ఉంటుంది, కాపీ కొడితే మెయిలింగ్ అడ్రస్ అంతా ఇందులో కాపీ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇది కాంటాక్ట్ రికార్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ కమ్స్ ద ఆపర్చునిటీ రికార్డ్. ఈ ఆపర్చునిటీ రికార్డులో ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ మేకింగ్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్. సో టైప్ వచ్చేసి న్యూ కస్టమర్ అతను. ఓకే, ఇవంతా అన్నెసెసరీ. రైట్, నౌ యూ సీ హియర్ దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టేజెస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో ఇక్కడ స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ప్రాస్పెక్టింగ్, క్వాలిఫికేషన్, నీడ్స్ అనాలిసిస్, వాల్యూ ప్రూఫ్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. నన్ను వాటి మీనింగ్స్ అడగద్దు, నాకు కూడా తెలియదు. ఓకేనా, మా క్లయింట్కి వేరే ఉంటాయి. మా క్లయింట్కి 14 స్టేజ్లు ఉంటాయి, లాస్ట్ క్లయింట్కి 3 ఉన్నాయి స్టేజ్లు, న్యూ, ఓపెన్, క్లోజ్డ్, అంతే. ఆ 3 ఉంటాయి అడిగి. అట్లా డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టు. చూడండి, 50 మారిందా, 90 మారిందా? ఎస్, ప్రాస్పెక్టింగ్. అదే చెప్తున్నా, వాటి మీనింగ్ నన్ను అడగద్దా. యాక్చువల్లీ ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ. ఓకేనా, అంటే స్టార్టింగ్ ఇప్పుడే ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయింది, మనం ఆలోచిస్తున్నాం దాని గురించి, అతనికి ఏం పంపించాలి, తను ఏం అడగాలి, ఇంకా థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట, అట్లా. ఓకేనా, క్వాలిఫికేషన్ అంటే లైక్ థింకింగ్ అంతా అయిపోయింది, సో వీ స్టార్టెడ్ యాడింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు ఇట్. అట్లా నేను ప్రాస్పెక్టింగ్ లోనే ఉంచాను. నౌ అమౌంట్ లో ఎంటర్ చేయడానికి వచ్చింది ఆప్షన్, అవునా? అమౌంట్ లో మీరు డేటా ఎంటర్ చేయడానికి ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, క్యాన్సిల్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ యాడింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. నేను ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. యాడ్ ప్రొడక్ట్. సార్ మనం ప్రొడక్ట్స్ స్టోర్ చేసేది కూడా ఒక యాక్టివిటీగా చేయలేదుగా అంటే తర్వాత చూసుకుందాం దాని గురించి. ప్రస్తుతానికి వాడు ఇచ్చిన ఏదో డిఫాల్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి వాడుకుందాం ఏదో ఒకటి. ఓకే, మనది 10,000 కదా ప్రోడక్ట్, 10,000కి దగ్గరలో ఏముంది, దిస్ వన్ ఈస్ దేర్, SLA బ్రాంజ్, ఇది ఒకటి, ఏవో 2 ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. కార్ట్ లాగా ఉందా ఇది, అవునా? కార్ట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ తీసుకొచ్చారా లేదా? ఎస్. హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ దిస్ హీ వాంట్స్ 3, అండ్ హియర్ వి వాంట్ 3 కాదు 4 పెడదాం. 4 అంటే 15 4 60 కదా.
అండ్ 60 ప్లస్ 40 అంటే 4. సరిపోయిందా? 1 lakh అయితే. సో హీ వాంట్స్ ఇట్ టు బి డెలివర్డ్ బై 31st of July. 31st of July. And line description. I want these to be delivered first. Okay, or first delivery, last delivery, something like that. Some information. Then click on save. See what will happen there. Now before doing this, on the campaign change చూపించడం మర్చిపోయాను మీకు. 1 lead converted, 1 contact, 1 opportunity, and see 0. ఇక్కడ కూడా 0 rupees, ఇక్కడ కూడా 0 rupees, right? Remember this. Now you are adding it. Click on save. Opportunity లో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మీరు యాడ్ చేశారు. వాట్ హ్యాపెన్? ఆటోమేటికల్లీ ద అమౌంట్ హ్యాస్ కమ్ హియర్. వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ ట్రై టు మాడిఫై ద అమౌంట్, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మాడిఫై. అర్థమైందా? ఎందుకంటే లైన్ ఐటమ్స్ అనేవి యాడ్ చేశారు కదా మీరు. కార్ట్లో ఐటమ్స్ యాడ్ చేశారు కదా. కార్ట్లో ఐటమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ కార్ట్లో ఐటమ్స్లోనే ప్రైస్ చేంజెస్ జరగాలి. అక్కడ ఉన్న కార్ట్ ఐటమ్స్ బేస్ చేసుకొని సమ్ అమౌంట్ కనబడుతుంది మీకు. మీ కార్ట్లో ఏం లేకపోతే అప్పుడు మీరు ఫిజికల్గా అమౌంట్ యాడ్ చేయగలుగుతారు. అండర్స్టాండ్ ఎవరిబడి? కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సార్ వాడికి కనబడుతుంది నాకు కనబడట్లేదు, మీకు కనబడింది నాకు కనబడట్లేదు అని గోల అవుతారు మళ్ళీ. అందుకని చెప్తున్నా. ఓకేనా? రైట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద ప్రైస్, సో ఐ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ చేంజ్ దమ్. లైక్ ఇది ఉంది కదా, ఇది 15,000 ఉంది కదా, 15,000 కాకుండా అతనికి డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 12,000కి అమ్ముతున్నాను. ఇక్కడ మార్చచ్చు. ఇక్కడ మారిస్తే అక్కడ కూడా మారిపోతుంది. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆపర్చునిటీ ఈస్. అండ్ ఇన్ ద ఆపర్చునిటీ ప్రస్తుతానికి ప్రాస్పెక్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి వీ గాన్ టు క్వాలిఫికేషన్ స్టేజ్. అట్లా ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మీరు ఫిజికల్గా జరిగిన యాక్టివిటీని ఇక్కడ ఆ స్టేజెస్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? సి, ఇంతకుముందు వాల్యూ ఆపర్చునిటీస్లో ఎంత ఉందండి? 0. నౌ వన్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు దట్ 1 lakh వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే ఈ క్యాంపెయిన్ మీద టోటల్గా ఇంత అమౌంట్ జనరేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకొక ఆపర్చునిటీ దాని అమౌంట్ కూడా కలిపి చూపిస్తుంది ఇక్కడ. స్టేజ్ మార్చడం కాదు, అమౌంట్ జనరేట్ అయితే అక్కడ మీరు ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేయగానే అమౌంట్ వచ్చింది కదా, వెంటనే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అమౌంట్. ఓకే. నౌ సో ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ డిఫరెంట్గా జరుగుతుంది. సో కన్వర్టెడ్ లీడ్ అమౌంట్ మార్చానంట, స్టేజ్ని ప్రాస్పెక్ట్ నుంచి క్వాలిఫికేషన్కి మార్చానంట. అంటే నేను చెప్పాను కదా ఫీల్డ్లో ట్రాకింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అని. ఇక్కడ ట్రాకింగ్ ఎనేబుల్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. ఇది స్టేజ్ హిస్టరీ వస్తుంది చూసారా. ఇవన్నీ మన ఓన్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎలా సెటప్ చేయాలి అన్నీ చూపిస్తా, కంగారు ఏం లేదు. ఓకే. ప్రస్తుతానికి ఆ పర్సన్ ఎట్లా చేస్తాడు సిఆర్ఎం అనేది చూపిస్తున్నాను. ఓకే. సో దెన్ వీ విల్ చేంజ్ ద స్టేజెస్. సో వీటిని డిపెండెంట్ ఫీల్డ్స్ అంటారు. డిపెండెంట్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడైనా ఇన్లైన్లో మాడిఫై చేసినప్పుడు ఇట్లా పాపప్ లాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని దాని వాల్యూ మారుతుంది. చూడండి, మారిందా? అట్లా వాల్యూ ప్రపోజిషన్ పెడదాము, సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్లో చేంజ్ కనబడుతుంది. ఇంతకుముందు 10% కాబట్టి 10,000 చూపించింది, ఇప్పుడు 50% కాబట్టి 50,000 చూపిస్తుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ జరిగింది అనేది అమౌంట్ రూపంలో వాళ్ళకి కనపడటం కోసం. కాబట్టి అండ్ ఫైనల్లీ ఎట్లాగొట్లా సాధించాం వాడిని, ఎట్లాగొట్లా సాధించి డబ్బులు కట్టించాం వాడి చేత. సో కాబట్టి ఏమవుద్ది, క్లోజర్ 1. నేను కట్టను పోరా బాబు, నేను వేరే వాడి దగ్గర కొంటాను అంటాడు. అప్పుడు క్లోజర్ లాస్ట్. ఫస్ట్ దే నెగిటివ్ ఎందుకులే, క్లోజర్ 1. సో క్లోజర్ 1 అంటే 100 వచ్చింది. క్లోజర్ లాస్ట్ పెడితే ఎంత అవుతుంది పర్సెంటేజ్? 0 అయిపోతుంది. ఓకే. నేను క్లోజర్ 1 పెడుతున్నాను, 100 వచ్చింది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద యాక్చువల్ అమౌంట్. అవునా? అంటే డబ్బులు వచ్చేసినాయి, ఆపర్చునిటీ క్లోజ్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఇన్ ద క్యాంపెయిన్ ప్రీవియస్లీ ఎంత గెలుచుకున్నాము, హౌ మచ్ వి వన్? 0. ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ సక్సెస్ అయినాయి? 0. ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అయింది? 0. ఇప్పుడు చూడండి, 1 ఆపర్చునిటీ వాజ్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్, రైట్? దట్ 1 నెంబర్ విల్ కమ్ హియర్. అండ్ ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అయింది క్యాంపెయిన్ మీద టోటల్గా? 1 lakh. ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే ఇంకా పెండింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏం లేవని మీనింగ్ అనమాట. అర్థమవుతుందండి? సో దిస్ ఈస్ హౌ సేల్స్ పర్సన్ డస్ ద థింగ్స్. అర్థమైందండి? అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడు, కాంటాక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడు, ఆపర్చునిటీ ఎలా క్రియేట్ ఏం చేయాలి, కన్వర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చినాయి. అవునా? ఆ వచ్చిన వాటి మీద సో వాళ్ళ క్లయింట్కి కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని ఎలా యాడ్ చేశాడు, అదంతా మనం చూసాం. క్లియర్ గైస్?
అయిపోయింది, సేల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఒక 10 రోజులు అయిపోయింది. నేను అన్నట్టుగా ఆ ఫ్యాన్ వచ్చేసి ఈ ఫ్యాన్ లైట్ ఉంది కదా కింద, ఆ లైట్ పనిచేయట్లేదు, ప్రాబ్లం వచ్చింది. సపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్కి ఫోన్ చేశాడు, లేదా సపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈమెయిల్కి ఈమెయిల్ చేశాడు. సో దట్ ఈమెయిల్ విల్ బి సీన్ బై సపోర్ట్ పీపుల్. సో సపోర్ట్ లో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అక్కడ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ కస్టమర్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సర్వీస్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడండి, ఈ విల్ గో టు ద సర్వీస్ అప్లికేషన్. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదో, సర్వీస్లో అకౌంట్ ఉంది, లెన్స్ కార్డ్ కనబడుతుంది. అంటే ప్రతి అప్లికేషన్కి డేటా సపరేట్గా ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఈ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు యాక్చువల్గా. నేను సేల్స్ ఏజెంట్ అదే కస్టమర్ మీద వర్క్ చేయాలి, సర్వీస్ వాడు కూడా వాడికే కదా సొల్యూషన్ ఇవ్వాల్సింది, అవునా? మార్కెటింగ్ కూడా క్రియేట్ చేసిన వాడినే కదా వీళ్ళు కన్వర్ట్ చేయాల్సింది. సో డేటా ఈజ్ సేమ్. కాదు సార్, నాకు సపరేట్గా కావాలంటే క్యాంపెయిన్ని డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటారు, క్యాంపెయిన్ 1 అని చెప్పేసి. అది ఈ 2 అప్లికేషన్లో పెడతారు. సో ఆ క్యాంపెయిన్స్ వేరుగా ఉంటాయి, ఈ క్యాంపెయిన్స్ వేరుగా ఉంటాయి. అలానే దానికి సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా రాదు, అవన్నీ మళ్ళీ మనం చేసుకోవాలి. ఆ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రోల్ ఆఫ్ సమ్మరీ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్యాంపెయిన్ మెంబర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, అన్నీ మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నిజంగా అంత నీడ్ ఉంటే, అర్థమవుతుందా? మోస్ట్లీ ఆ నీడ్ రాదు, ఎక్కడో కొన్ని కంపెనీస్కి వస్తాయి అన్నమాట. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? రైట్. అలా వచ్చినా కూడా రికార్డ్ టైప్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాంతో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఆ ప్రాబ్లం. తర్వాత చెప్తాను దాన్ని. ఓకే, ఫైన్. నౌ వీ విల్ క్రియేట్ ఏ కేస్, న్యూ కేస్. సో ఎవరు కాంటాక్ట్ చేశారు మనల్ని? జాన్ వెస్లీ. సో ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్ పాపులేట్ అయిపోయింది, లైట్నింగ్ లో పాపులేట్ అవుతూ మీరు మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేయాలి అకౌంట్ కూడా. ఓకే, ఏంటి డిఫాల్ట్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ఆమ్ని ఛానల్ సర్వీస్ కి సంబంధించిన కొన్ని కాల్ సెంటర్ ఏజెంట్స్ అవన్నీ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఉండవు, మన లోపల సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. టైప్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇష్యూ, కేస్ రీజన్ పెర్ఫార్మెన్స్ రీజన్, సబ్జెక్ట్ లైట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీమోర్, స్టేటస్ న్యూ చెప్పాను కదా, న్యూ వర్కింగ్ ఎస్కలేటెడ్. సార్ క్లోజ్ చేశారంటే క్లోజర్ ఇక్కడ పెడతారు, ఎందుకంటే క్లోజింగ్ ఏ కేస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యాక్సిడెంటల్ గా ఎవరైనా ఇక్కడ క్లోజర్కి మార్చేస్తారేమోనని దాన్ని సపరేట్ గా తెచ్చో బటన్లో పెట్టారు అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం లేదట. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ క్లోజర్ అయితే కనబడుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. ప్రస్తుతానికి న్యూ, హై ప్రయారిటీ, కేస్ అర్జెంట్, హీ ఈమెయిల్డ్ మీ, సో ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈమెయిల్. I'll give the description. The lights of the IoT fans suddenly stopped working. Okay? వాళ్ళు ప్రాబ్లం చెప్తే ఇక్కడ రాసుకుని అడుగుతారు, ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఇలా వచ్చింది, మీకు ఇంటర్నెట్ రావట్లేదు అనుకోండి, వాడు ఫోన్ చేసి ఏం చెప్తాడు, సార్ అన్ని 4 గ్రీన్ లైన్లు ఉన్నాయా, ఏదైనా ఆరెంజ్లో ఉందా అంటాడు. ఆరెంజ్లో ఉందంటే ఓకే సార్ 24 hours టైం ఇవ్వండి, సాల్వ్ చేస్తాను. వాడు అక్కడ రాసుకుంటాడు, కస్టమర్ క్లయింట్ లొకేషన్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది రావట్లేదు అని రాస్తాడు. ఇంటర్నల్గా కామెంట్ కూడా రాస్తాడు, మేబీ ఎక్కడైనా వైర్ బ్రేక్ అయిందేమో, నిన్న వర్షం పడింది కదా. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అనమాట. ఇంటర్నల్ ఏంటంటే బల్బ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్. ఒక్క నిమిషం, బల్బ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు హై వోల్టేజ్. ఓకే, installing new bulbs would solve the problem. Probably అంటే ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ అన్నమాట. ఎవరైతే దీని మీద వర్క్ చేయబోతున్నారో సో వాళ్ళకి, అంటే సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఇది మనం చెప్తున్నట్టు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ సెండ్ నోటిఫికేషన్ ఈమెయిల్ టు కాంటాక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది ఆప్షన్. అంటే ఎవరైతే కేసు రైజ్ చేశాడో అతనికి పలానా కేసు నెంబర్తో మీ కేసు రైజ్ అయిందండి అని మెయిల్ వెళ్ళాలి. అవునా? ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ జస్ట్ చూపిస్తాను. జాన్ వెస్లీ, ఏ ఈమెయిల్కి వెళ్తుందా ఇన్ఫర్మేషన్? సో ఇది నిజంగా ఒరిజినల్ ఈమెయిలా? కాదు కదా, డమ్మీ కదా. అది డమ్మీ ఈమెయిల్కి వెళ్తుంది, మనం చూడటానికి అవ్వదు అనమాట, మనం చూడటానికి అవ్వదు. ఓకే, సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను, మీకు చూపించడం కోసం మాత్రం ఇదంతా. ఓకే, ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద ఈమెయిల్ టు సమ్ నోన్ ఈమెయిల్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్.
భయపడకండి, నా దగ్గర ఒక 20 ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి వాటిని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, మోర్ స్పామ్ ఏది స్పామ్. సో సేవ్ ఇట్. సో కేసు గాట్ జనరేటెడ్ ఆన్ ద అకౌంటెంట్ కేస్. చూడండి, అకౌంటెంట్ కాంటాక్ట్. సో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. అకౌంట్ మీద మీకు కేసు కనబడుతుందా ఇప్పుడు? ఎస్, ఎందుకంటే ఆ అకౌంట్కి లింక్ చేశారు కాబట్టి. అదేవిధంగా ఈ అకౌంట్ కింద కాంటాక్ట్స్ కనబడుతున్నారు కదా, జాన్ వెస్లీని ఓపెన్ చేయండి. ఇందులో కూడా కేసు కనబడుతుందా మీకు? ఎస్. ఓకే, అండ్ మెయిల్ వచ్చిందా? ఎస్. డియర్ జాన్, కాంటాక్ట్ నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్లో జాన్ ఉందిగా, అది తెచ్చుకున్నాడు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాంటాక్టింగ్ అస్, ఎంక్వైరీ యువర్ రెఫరెన్స్ ఫర్ దిస్ కేస్ ఇస్ దిస్ వన్. అంటే మీరు కాంటాక్ట్ సర్వీస్ ఏజెంట్తో మాట్లాడేటప్పుడు నా కేసు నెంబర్ 1026 అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి అనమాట. అర్థమవుతుందా? సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి, కేసు అనేది కంప్లీట్, ఇది ప్రాబ్లం అనమాట. సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? సో నేను చెప్తాను ఎగ్జామ్. మీరు డెవలపర్, మీరు సపోర్ట్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు మీ క్లయింట్కి. మీ క్లయింట్ వచ్చేసి నా దగ్గర 20,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి అప్లోడ్ చేయండి అంటాడు. అది రిక్వెస్ట్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం కాదు. ప్రాబ్లం వేరు, రిక్వెస్ట్ వేరు, ఇన్సిడెంట్ వేరు, జీరా వేరు. మళ్ళీ రేపు చెప్తాను వాటి అన్నిటి గురించి క్లియర్గా మీకు, సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా. ఓకేనా? రైట్. సో దెన్ కమింగ్ టు ద కేస్. అదేంటి కేసు ఏమో చూడటానికి కొంత డిఫరెంట్గా ఉంది, ఏంటి అంత? ఇప్పుడు అకౌంట్ చూడండి, ఇక్కడ ఫీడ్ ఉంది, ఇక్కడ డీటెయిల్ ఉంది, కింద రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఉంది, అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి దాని. బట్ కేసు ఒక్కటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫీడ్కి సపరేట్గా ట్యాబ్ ఒకటి ఇచ్చాడు, డీటెయిల్స్కి సపరేట్గా ట్యాబ్ ఒకటి ఇస్తుంది. దీన్ని ఫీడ్ బేస్డ్ లేఅవుట్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? ఫీడ్ బేస్డ్ లేఅవుట్ అంటారు. సో మనం మన ఓన్ ఆబ్జెక్ట్కి ఫీడ్ బేస్డ్ లేఅవుట్ పెడితే ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫీడ్ కనపడదు, ఎందుకంటే ఫీడ్ సపరేట్గా ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఓకే, నేను స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ చేయటం దీని మీద. ఎడిట్, వర్కింగ్, సేవ్. సో ఏం చేయాలి? వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేశానంటే సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. గో టు ద సొల్యూషన్ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ సొల్యూషన్. సో ఏంటి సొల్యూషన్ టైటిల్ ఏమిస్తున్నాము? రీప్లేస్ బల్బ్స్ ఆఫ్ IoT fan. Replace damaged bulbs of IoT fan and provide stabilizer. Voltage problem వల్ల డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ద కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ అ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యాన్స్ అవసరం లేదు, ఏదో నాకు అంత ఎలక్ట్రానిక్ నాలెడ్జ్ లేదు, ఏదో రాస్తున్నా. ద కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఏ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ which caused this problem, we sent our service agents or our electric agents workers to the client location, to customer's location, to replace the fans and install the stabilizer so that this will not occur again. And click on save. ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసాం మనం. అయితే సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయగానే సరిపోదు, దాన్ని ఇంకోళ్ళు రివ్యూ చేయాలి. ఓకేనా? చూడండి, క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి టూ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం వచ్చినాయి? సో రివ్యూడ్. ఆల్రెడీ ఒకటి సొల్యూషన్ ఇస్తే దాని డూప్లికేట్ గా కూడా రాసుకుంటారు. సేమ్ సొల్యూషన్ ఎవరైనా ఇస్తుంటే దాన్ని డూప్లికేట్ స్టేట్ లో పెడతారు. సో పబ్లిక్ నాలెడ్జ్ బేస్ లో చూపిస్తాను నేను దీన్ని, పబ్లిక్ సొల్యూషన్స్ లో కూడా దీన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను. వీటన్నిటి గురించి సర్వీస్ క్లౌడ్ లో చెప్తాను నేను ఏంటనేది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ద సొల్యూషన్ ఈస్ హియర్. ద సొల్యూషన్ ఈస్ హియర్. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ ఎవ్రీబడి. సో సొల్యూషన్ ఇచ్చారు, సొల్యూషన్ రివ్యూ కూడా చేయించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు దట్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. దానికి ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సి వస్తే అవి అన్ని కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఐదర్ సొల్యూషన్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు లేదా సొల్యూషన్ టైటిల్ తీసుకోవచ్చు. సంథింగ్ యూ కాపీ సంథింగ్ హియర్. నౌ గో టు ద కేస్. మరి వర్కింగ్ అన్నప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి కదా. వాట్ యూ డూ? కమ్ హియర్, ఫైండ్ సొల్యూషన్. వచ్చిందా సొల్యూషన్? సెలెక్ట్ చేయండి దాన్ని. సో నౌ వీ అటాచ్ ఇట్ అండ్ వీ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు హ్యాపన్. ఏంది? ఏం హ్యాపెనింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు? కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు. మన ఏజెంట్స్ వెళ్ళారు కదా, ఎలక్ట్రికల్ ఏజెంట్స్, సార్ ఇన్స్టలేషన్ అంతా చేసాము, అంతా చెక్ చేసాము, అంతా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అన్నారు. ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారా? కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. కస్టమర్కి కాల్ చేసి మా వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు, మా వాళ్ళు నిజంగా చేశారా లేకపోతే
మస్కా కొట్టారా మీకు అని చెప్పి అడిగి వాళ్ళు ఓకే సార్ అంతా ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద సర్వీస్, స్టెబిలైజర్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాడు. మనం అప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఎడిట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడానికి ఉండదు ఆప్షన్. వాట్ యూ డూ? సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ క్లోజ్ కేస్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ స్టేటస్ క్లోజ్డ్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు సొల్యూషన్ ఇవ్వలేదనుకోండి, అటాచ్ చేయలేదనుకోండి, ఇక్కడ కొత్త సొల్యూషన్ కూడా రాయొచ్చు. అంటే సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ లేదు, మీరు క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సాల్వ్ అయిపోయిందనో ఏదో సింపుల్ థింగ్ రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాస్తారు. అప్పుడు అది కొత్త సొల్యూషన్గా క్రియేట్ అయ్యి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. సేవ్ అండ్ దేర్ యూ గో, యువర్ కేస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అర్థమైంది అందరికి? ఎవ్రీబడి క్లియర్? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి క్లియర్? మరి లైటింగ్ లో మీరు చేసుకుంటారా? ఇది కొంచెం వీడియో కొంచెం తొందర పంపిస్తే ఇంకోసారి చూస్తాము. లైక్ అర్థమైనట్టే ఉంది కానీ కొంచెం ఆప్షన్స్ అన్ని ఫస్ట్ టైం కదా. సి మీకు పాస్ట్ ఈమెయిల్లో కూడా ఒక లింక్ ఉంది కదా మీకు, సో అందులో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, డాక్యుమెంట్ సేమ్ ఉంటుంది మీకు, ఈ కోర్స్ నావిగేటర్ డాక్యుమెంట్ లో సేమ్ ఉంటుంది, అందులో లింక్ ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. హేమసుందర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకేనా? చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతిదీ కూడా. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైట్నింగ్ లో, 3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి టోటల్ గా. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నెట్ లో ఎతికి మీరే తెలుసుకొని చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. సో టుమారో వీ విల్ బి ఇంట్రడ్యూసింగ్, సో నాన్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ కి ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్. సాఫ్ట్వేర్ లో అంటే సేమ్ సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న వాళ్ళకి కూడా మీరు చదువుకున్నది వేరుంటుంది, రియల్ టైంలో వేరుంటుంది. నిజంగా రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, అసలు జీరా అంటే ఏంటి, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా కూడా నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొంచెం తీరే కానీ తప్పదు, కావాలి మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. ఓకేనా? చలో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీబడి. We will meet again tomorrow at the same time. Yes, whatever we have discussed today and yesterday, this order comes under the Salesforce administration. Admin. As a developer also, see, as a developer also, if you want to develop something for which is using contacts, you should know what exactly is a contact, where exactly contact object is there, what is a record, right? Unless but here we are doing manual, right, sir? Manually you are doing. No, I'm saying, right, see, in the front end, in future, let us say there is a third party system, like SAP system is there. SAP system nunchi we are getting some contact records. That records you need to create in the system using code, Apex code. But what will happen when you create a record that if you don't know from the front end, how will you write the code in the back end? Understood, Prashanti? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు నో. సో ఇది బేసిక్ అనమాట, ఇది తెలిస్తేనే మీకు అసలు వాట్ ఈస్ రికార్డ్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఫీల్డ్ అనేది తెలియకపోతే ఏమి ఉండదు సేల్స్ పర్సన్ నేర్చుకోవడానికి, ఏమి రాదు కూడా. ఓకేనా? రైట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీబడి. సో వీ విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. బాయ్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఎవ్రీవన్.